खुशकिस्मती है कि इन्होंने मैनू शामिल कराया। मैं दुआ करदा कि सदा इस तरह के लोग जुड़ते रहन जिहड़े पंजाब बारे सोचते हैं। जूझदा पंजाब, अज असीं जूझदा पंजाब वालों इकट्ठे होए हैं। मैं पहला थोड़ी छोटी जी एक संखेप मिलनी करा देवां। दविंदर शर्मा जी खेती खुराक पॉलिसी माहर ने। ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त दमदमा साहब तलवंडी साबो। गुलपनाग जी अदाकारा। डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू साबका कमिश्नर खेतीबाड़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति अमृतसर मेडिकल कॉलेज। रमनिंदर कौर साबका जर्नलिस्ट। सरबजीत धालीवाल सीनियर पत्रकार। जस्सा पट्टी पहलवान रुस्तमे हिंद। हमीर सिंह जी सीनियर पत्रकार। दीपक शर्मा जी सीनियर पत्रकार। सो असी धन्यवाद करते हैं थोड़ा, तुसी वक्त कढ़ के आए। अगली कार्रवाई अमतोज शुरू कर दें। जूझदा पंजाब तो पहला जूझना तो एक गुरु साहब के दोहरे तो आप शुरू कर दें गल के दे सिवा बरमोहे शुभ कर्मन से कबू न डरूं, न डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। साडा जिहड़ा खिता है या कौम है ये निश्चय कर दी फलसफे चों निकलती है। असी निश्चय करते हैं तो फिर जित हासिल करते हैं और इसका सबूत थोनू आ किसान अंदोलन च मिल गया है। एक अजिही जित जिहड़ी कि इस देश च साडे सूबे च बड़े अरसे बाद हुई है। ये इस फलसफे की देन है कि असी जिते हैं। बट जिहड़ी जितन नाल हासिल होया उस तो भी अहम सानू हासिल होया बोनस दे विच पॉजिटिविटी आई है। जिहड़ी एक लोकां च सोचण दा मुद्दा आया, असी उन्हां मुद्दियां ते गल करनियां शुरू कर लियां जिन्हां ते नहीं करदे सी। गड्डियां हथियार जां कुछ इधरले पासा साडे यंगस्टर लगे हुए सी, लाग डाट आ पिंडां च, इहनूं सोच के असी वोटां पाउंदे सी। अज साडे मिनिस्टरां नूं MLA नूं लीडरां नूं भजड़ां पईयां होईयां ने कि साडे मुंडियां ने पुछना शुरू करता है। ये पॉजिटिविटी है। अज असी ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ਇਹਦੀ एक बरीफ जी इंट्रोडक्शन दे के फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ सवालों ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, बड़े लोग हिंदुस्तान ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸੀ, एक सरकार बदल गई, बंदे बदल गए, कांग्रेस चली गई, NDA चलिया गया, UPA चलिया गया, NDA आ गया, BJP आ गई, पॉलिसियां वही रही। आही किसान जिहड़े बिल आए सी ये शायद उन्होंने भी लैके आने सी, बाद च लै आए। बंदे बदल नाल पार्टियां बदल नाल देशां दी जां प्रदेशां दीयां तकदीरां नहीं बदलदियां। ये उदों बदलदियां ने जदों एजेंडे बदले जान, पॉलिसियां बदलियां जान। साडा सारियां दा इकट्ठे होण दा रीजन ही आ है, अज तुहाडे सामने आउण दा रीजन भी आ है। साडे जो किसी दी कोई पोलीटिकल भुख नहीं, ना असीं किसी पॉलिटिक्स च जाना है, बट असी पॉलिटिक्स नूं प्रभावित करना है और प्रभावित नूं असर नाल करना है, जुर्रत नाल करना है, एजेंडे नाल करना है। क्योंकि जदों एजेंडे बदले जाणगे तां तकदीर बदल सकती है। अज हो की रहा, साडे ट्रांसपोर्ट का की हाल है, हैल्थ का की हाल है, एग्रीकल्चर का सत्यानाश किया होया। किते सोचिया सी कि पंजाबी भी खुदकुशी कर सकता है, पलायन कर सकता, भज सकता। अज साडे मुंडे बाहर भजे जा रहे हैं। ये गुरुआं दी परनोई ते पंज दरियावां दी धरती खाली होण डई है। क्यों हो रहा है? जे पार्टियां चंगियां होण तां लोकां नूं भजना पै जूगा। मैनूं समझ नहीं आउंदी, बहुत सारे लोग इन्हां पार्टियां अल भजे जांदे ने कि ये है साडी नैतिकता। मैं किसान जथेबंदियां नाल भी बड़ियां डिटेल च गल्लां होईयां ने कि जे इन्हां च ही जाना ट्रैडिशनल पार्टियां च तां फिर असीं उत्ते दिल्ली दे बार्डरां ते क्यों बैठे सी? साडी ये दुर्दशा क्यों है? कि साडी दशा सही है? नहीं तो फिर कीती किहने है? इन्हां ने। ते असीं उन्हां दा ही हिस्सा बनांगे? नहीं, एक नवें सोच की लोड़ है, नवें एजेंडे की लोड़ है। जे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सही हुंदी ना तां आ हाल नहीं होना सी जो होना है। हेल्थ के सेंटर बंद हो गए, स्कूल कॉलेज, मतलब मेरा फरीदकोट इलाका है,
ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਾਲਜ, 8-8 ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। 85% ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ ਲਵੋ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਲਵੋ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਮੋ ਖਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਐ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਰਣਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਓ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਏਜੰਡਾ, ਫਾਈਨਲ ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਲਪਨਾਗ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਜੋਕ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 75 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨ ਕਰਪਟੇਬਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮਕਸਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਰੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। नहीं, ये तो कोई सवाल मतलब अजीब है कि कदे भी सोचा जा सकता किसी चीज में सोचा जा सकता भाजी कि लेकिन सवाल मैंने ਜਿਹੜਾ जवाब ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ जवाब तो देने दे फुफड़ मैंने एक बारी मैंने बोल लेना जवाब सुनिया करो जी प्लीज, क्योंकि आप ना बहुत सारे सभ्य लोग हैं ते वो आप डिस्कशन नहीं बनाना, सवाल जवाब एक तो पर्सनल नहीं लेना कि जज्बाती नहीं जो पूछे तो फिर अगे जो पूछना चाहोगे माइक दे दिया करे। कदे भी किसी जी चीज़ का कोई इस तरह वक्त नहीं होता कि पहला क्यों नहीं हुई। हो सकता पहला असी सारे इकट्ठे ही नहीं हो सके, ये भी एक सबब हो सकता। और 2 साल तो कोरोना ही चलता सिस्टम है ना, फिर अंदोलन शुरू हो गया है ना, फिर बहुता वक्त अंदोलन सी और जिन्ना चिर अंदोलन चलता उन्ना चिर फिर ये गल हो नहीं सी सकती। पहली जित जी देखो लोग जागरूक हो गए, ये गल तुसी मानते हो, वो हो गए। उस तो बाद वो अंदोलन जितया, फतवा मिल गया, हुण ये अगला स्टैप है। और दूसरी गल ये है कि जरूरी नहीं कि बहुत पहला ही रौला पै जाए। अजकल तो थोड़ा मीडिया देखो किन्ने हुण जिहड़ियां आपां गल्लां करदे हां शाम नूं पूरी दुनिया 'च पहुंच जाणियां। सो कोई जरूरी नहीं उहदे लई कि आपां बहुत पहला करदे, सबब ही हुण बणिया। मतलब ये समझ लो कि इस तरह की सोच का इकट्ठी होने का वक्त ही हुण आया। वक्त जे आपां आस तक है फिर कुदरत मुकर्रर कर दी है तो फिर कुदरती विधि है, शायद आपां हुण सारे इकट्ठे हो गए। और कदे भी कोई चीज़ लेट नहीं होंदी। हो सकता है जे जे हुण तो बहुत पहला आ जाते बहुत चीज़ां रह जांदियां, शायद हुण निचोड़ निकल गया। सो ये एक सबब बन गया और एक शुभ आगाज है। किसान अंदोलन तो बाद जो पॉजिटिविटी आई ना ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਸੀ ਦੋਸਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਿਆਸਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ? ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ। ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਗਏ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ 66% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਟ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਜੂ ਨਾ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪਊਣਾ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ अच्छा बारी बारी लेने थोड़े कोले भेज दे, एक माइक और दीजिएगा। ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? पता क्या लाइव चल रहा है, माइक एक। हाँ जी बोल दो। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਲਿਖਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਹ ਹੋਊ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਰਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਰੇਤ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ 300-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਜੀ ਸੈਂਡ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ, 300-400 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਡ ਮੁਫਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਸੁਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਹਮੀਰ ਜੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਹਟੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਜਾਂ 50 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਡੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ SOS ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਹਾਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ।
57 पेस्टिसाइड्स वर बैंड इन वन गो। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਲੈਡ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾद्य ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੂਡ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੱਕ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵਾਇਬਲ ਔਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸਟਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੇ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 1100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 1860 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ। ਜੇ 1860 ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ, ਪਲਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੇ 3-4-5 ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੁਲਪਨਾਗ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੋ ਜੇ 77-78 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸੀਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 75 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜੂ, ਐਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 1900 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਦਲੇਗੀ, ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅਮਤੋਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਲਪਨਾਗ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਮਤੋਜ ਭਾਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਆਪ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਚੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਦਲੂਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਜੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਤੋਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਦੇ ਦੇਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਣਜੀਤ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਬੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੌਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋਗੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਠੱਗਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਭਖਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜਥਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟਰ ਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IFS ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੇ, IFS ਆਪਣਾ KC ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ GPC ਹੋਈ ਸੀਗੀ,
ਅੱਜ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਬਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਬਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਂਗ, ਪਿਛਾਂ ਫੇਰਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਸਿੱਧ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਛੂਹਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਝੇੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ 13 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਹਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 400 ਪੇਜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵੇ, ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਊ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ,
ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਲਬਨਾਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚੂਗਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਾਜ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਜੂਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋੜੂਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੋਗੇ, ਹਨਾ। ਭਾਵ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ। ਨੱਚਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। 42-45 ਘੰਟੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੱਭੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਦ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੜਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥੀਏਟਰ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ 'ਚ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਖਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਏਜੰਡਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 32 ਜਾਂ 33 ਜਿਹੜੀਆਂ MP ਸੀਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 301 MP ਸੀਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਚ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਬੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁਬੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਇਹ ਜੁਬੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਧਰਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਡੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਚ ਆ
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਂਗ ਇੱਕ 4 ਸੈਕਿੰਡਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖਿਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। अच्छा हो गया। हेलो 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 अच्छा हो गया ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਹਿਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, अपने कॉफी पीने गल्लां करते हैं या खाने ते बैठ के गल्लां करते हैं, उठ के चले जाते हैं, करप्शन खत्म हो जाती है, लगता है ना। तो लेट अस मेक एन एफर्ट टू सी कि वी कैन डू समथिंग। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये सीगा, दोनों मूवमेंट्स का ऑब्जेक्टिव ये सीगा कि भी लोकी जुड़न, आवाज उठान, व्यवस्था परिवर्तन कह लो, जो भी आर्गूमेंट सीगे वो होण, ये ऑब्जेक्टिव सीगा। व्यवस्था परिवर्तन तो होया नहीं, लेकिन सरकार जरूर बदली है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਲੈਟ ਅਸ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬਦਲਾਵ ਥੱਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਏ ਔਰ ਬੀ ਔਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਜੁੜੋ, ਕਰੋ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ,
हाँ जी, और 7-8 मेरा सिंगर सीगे, मैं गलत तो नहीं है सर, 7-8 सिंगर सीगे, और वो मैनू अच्छा लग्या कि मंच ते जब बैठे हाँ तो मैं सोचा कि मैनू कौन बस फसाता हैगा। So how to inform or how to take the message to the society, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। सो लेट्स नॉट आइडेंटिफाई या जनरलाइज कि सारे सेलिब्रिटी किस तरह होंगे है। आई थिंक देयर आर पीपल हु स्टैंड आउट, और बड़ा साड़ा भी सौभाग्य है कि वी आर विद पीपल हु स्टैंड आउट इन दैट कम्युनिटी और कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। सो लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स एंड टू सी कि ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਤੇ ਗੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਜਸ ਵੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਗਾਣੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ 2016 'ਚ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ, ਹਾਸੇ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2014 ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਕਲੀਨ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ